ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੇ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ ਆਗੇ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਗੇ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਪਾਗੈ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਪਾਗੈ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ
नहीं कहना मान मैं रहना आपे जान जानो आपे जान जानो मरण मुनसा सूर्या हक मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है ये हुए मरण परवानो जो हुए मरण मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या मरण मुनसा सूर्या मरण मुनसा सूर्या हक है जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जान माया मद माता बोल न जान माया मद माता मरना चीत नाया मरना चीत नाया मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पो किछ नहीं तेरे सेवक को पो किछ नहीं जम नहीं आवने रे जम नहीं आवने रे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जो तेरा रंग राते स्वामी जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटाए कोई तेरी बख्श न मेटाए कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन
फल पायन आठ पहरियारा तेरी शरण तेरे परवास तेरी शरण तेरे परवास पंच दूत लै सागे दूत लै सागे सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी संगीत अध्यापक जिन्हों ने आप जी के नाल गुरबाणी की सांझ पाई है। सो अज आप जी के नाल जिस विषय ते सांझ पानी है ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो अज तो 100 साल पहला बिल्कुल सच्चियां घटनावां वापरियां ने। किसी शायर ने बहुत सोहना लिखा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है मौत भी हयात है। हयात कहते ने जी जिंदगी नूं, कहते भी जदों कोई बंदा किसी कौम लई शहीद हुंदा है, कई बार आप आखते हैं भी शहीद हो गया, उसकी डैथ हो गई, मर गया, पर असल दे विच वो मौत नहीं, वो कौम नूं जिंदगी है, कौम नूं देण दे लई एक जिंदगी है, जीवन है। सो अज तो 100 साल पहला 8 अगस्त 1922 नूं ਸਿੰਘਾਂ ने एक मोर्चा लगाया सी जिस नूं गुरु के बाग का मोर्चा कहा जाता है। ये जिहड़ा मोर्चा सी ये पिंड घूके वाली विखे लगाया गया। एक घूके वाली जो नगर है श्री अमृतसर साहिब तो जदों अजनाले नूं जाईदा है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ते नगर है। इस नगर के नाल पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का इतिहास जुड़िया हुआ है। इत्थे पंचम पातशाह जी का एक सिख सी जिहदा नाम सी भाई कल्याणा।
ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਰੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰੀਸੈਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਨਗਰ ਦਾ? ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੂਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੋਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਗਜਨਬੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਬੀਬੀਆਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ, ਇਧਰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਪੁੱਟੀ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਪੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਪੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 1000 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਧੌਣ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੱਬਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਲਾਭ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
क्योंकि हुण समा अपने कोल सीमित है, मैं समय रहिंदे विच समाप्ति करां। इत्थे इन्ना ज़्यादा कहर वरतिया। इत्थे एक पादरी आया सी, पत्रकार सी, सब तो वध पत्रकार इस मोर्चे विच आए। ते जदों उस पादरी ने ये सारे मोर्चे नूं वेखिया किवें किवें सिख शहीदियां पा रहे ने, फिर हत्थ भी नहीं चकदे, बड़े सबर दे नाल शहीदियां पा रहे ने। ते ओ पादरी कहण लगा, मैं अपने इतिहास वाल जदों वेखदा हाँ तो मैनूं एक ईसा मसीह शहीद दिसदा है, पर इत्थे शहीद होने वाला कल्ला कल्ला सिख ईसा मसीह तो वध है। इस कौम दे विच इन्ने ईसा मसीह, इन्ने शहीद ने। अखीर जदों सिंह जांदे ने, अत्याचार नूं सहन करदे ने, गोरियां वालों अत्याचार किया, जिहड़ा अत्याचारां तो बच गया उन्होंने पानी विच सुੱਟ दिता, जिन्हें जिहड़े चिक्कड़ दे विच बच गए उन्होंने प्राइवेट बसां दे विच लद दिता गया, एक दूजे के उपर जख्मियां नूं सुੱਟ के अमृतसर विखे लै गए। कुछ उन्हां बसां विच शहीद हो गए, कुछ हस्पतालों विच जाके शहीद हो गए। पर सिखां ने गुरु के बाग जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब सी उन्होंने आज़ाद करवा लिया। अखीर अंग्रेज़ां नूं उन्हां अगे झुकना पिया, महंत नूं गुरुद्वारा साहिब छड्ड के जाना पिया कि असीं ये गुरुद्वारा छड्डदे हां। ते इन्हां गुरुद्वारियां दा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संभालिया। अज असीं बड़े सौखे तरीके नाल कह दिंदे हां भी श्रोमणी कमेटी माड़ी है, श्रोमणी कमेटी विच घाटां ने। किसी संस्था विच कुछ हो सकता, घाटां भी हो सकदियां ने, पर असल दे विच जदों असीं श्रोमणी कमेटी का इतिहास पढ़ांगे, ये श्रोमणी कमेटी वो कमेटी है, वो संस्था है जिन्हें अनेकां कुर्बानियां करके ये गुरुद्वारे आज़ाद करवाए ते गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभालिया। सो अज तो 100 साल पहला 8 अगस्त 1922 दे विच ये मोर्चा सिखां वालों लगाया गया सी ते बड़े सबर दे नाल ये मोर्चा सफल रहा सी। किसी शायर ने बड़ा सोहना लिखिया है, कसम तैनू जे जुल्म तो करें तौबा, कसम तैनू जे जुल्म तो करें तौबा, कसम सानू जे असी फरियाद करिए, सदा सबर जुल्म तो जितदा है, इसे लई खुदा नू याद करिए, इसे लई खुदा नू याद करिए। ਸਿੰਘਾਂ ने अकाल पुरख नू याद करदियां सबर दे नाल जुल्म दा टाकरा कीता ते अपने गुरुद्वारा साहिब आज़ाद करवाए, जिहदा 100 साला श्रोमणी कमेटी मना रही है। ये जी कित्थे मनाया गया, ये कित्थे होया साका जी बच्चों दस्यो। ये बेटा गल्लां ये स्क्रिप्टड नहीं, ये तुहानू याद करनियां पैणियां। साडे कौम दे वो पन्ने ने जिन्हां तो सानू तोड़िया जा रहा है। ये साका पिंड भूके वाली जिसका नाम अज गुरु का बाग है। सो मैं इन्ने कुछ शब्द कहता होया अपने शब्दों नू संकोचदा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं बड़े सत्कार सहित बेनती करा, साडे बड़े ही सत्कारयोग प्रिंसीपल साहिबान वो बच्चों के नाल कुछ बचनों की सांझ करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चों हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें अपनी जिंदगी में, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और धर्म, इनसे ये हमारी जड़ें हैं। Next time teachers are requested to train the students to sit properly when they join some program here. This is ये बहुत ही एक उसकी बात है जब कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है, बच्चे जो हैं वहाँ पर भी गुरु परमात्मा
उसके लिए यहाँ पर स्वामी शब्द का यूज किया गया है। अब आपके गुरु यहाँ पर आपको अच्छी बातें बता रहे हैं और आप में से कुछ जो बच्चे हैं वो बिजी हैं किसी दूसरे एक्ट में, तो ध्यान तो भटक गया। और जब आपका ध्यान भटका तो फिर किसका ध्यान भटक गया? स्वामी का, परमात्मा का, उसका भी आपके सुख से ध्यान भटक गया। और जब उसका ध्यान भटक जाएगा तो फिर क्या होना है बेटा? सुख होना है या दुख? फिर तो ध्यान तो लगाना पड़ेगा ना। जब भी तो छांव मिलेगी सुख की, या ध्यान लगाए बिना मिलेगी? सर ने आज बहुत अच्छा संस्कृति से जोड़ने के लिए, जड़ों से जोड़ने के लिए कीर्तन, उसके बाद जो सारा गुरु के बाग के बारे में जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, हमें जड़ों से जोड़ती है। और जड़ों से जोड़ने के साथ साथ किस तरह से जो हमारे पूर्वज हैं वो अत्याचार करने वाले लोगों से लड़े, किस तरह से वो नहीं झुके, तो हमें एक प्रेरणा भी देती है। क्या प्रेरणा देती है? कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी विषम बुरी परिस्थिति हो, लेकिन हमें क्या है, जो हमारा अच्छा उद्देश्य है जीवन का, उससे भटकना नहीं है। और उसके लिए अगर लड़ना पड़े तो फिर लड़ना भी है। यही बताया ना? तो सब ध्यान रखेंगे इसका। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब किसी को भी आप परमात्मा माने, कोई भी हो धर्म, कोई भी हो उसमें, वो चाहे सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, पर कोई तो ऐसा है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। कोई तो है जिसने अलग अलग तरह के पेड़ बनाए है ना, अलग अलग तरह के पेड़। पक्षी हैं, पक्षी बनाए हैं। अब अगर हम ही हम होते यहाँ पर, ये चारों तरफ पेड़ ना होते, कैसा लगता? अच्छा लगता? अगर हमें पक्षी दिखाई ना देते, जो चींची करते हैं, उनकी आवाजें ना सुने, तब अच्छा लगता है? या ज्यादा चींची सुने तब अच्छा लगता है? तो एक परमात्मा, वो किसी भी रूप में हम उसे देख सकते हैं। गुरु के रूप में, अपने सिख हैं तो अपने ईसा मसीह के रूप, क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह के रूप में, सिख है तो गुरु के रूप में, किसी भी रूप में हम उसे देखें, लेकिन कोई है जो सृष्टि को चलाता है। और जिसके सर पर उसकी छांव होती है। छांव का मीन्स उसका हाथ। और हाथ किसके सर पर होता है? जो अच्छे कर्म करता है। किसके सिर पर होता है? जो दूसरों का बुरा नहीं करता। आप बुरा करोगे किसी का? पक्की बात? क्लास में तो करते हो आप, कॉपी छिपा लेते हो अपने फ्रेंड की, पेन छिपा लेते हो। नहीं करने ना ऐसे काम। मम्मी पापा का बुरा करते हो, क्यों नहीं करते हो? पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप पढ़ते नहीं हो। अगर नहीं पढ़ोगे बुरा कर रहे हो ना उनका। तो इसलिए किसी का भी बुरा एक इंफॉर्मेशन है, जो रोल प्ले कल होना था वो परसों होगा, बिकॉज देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन टुमारो। और आज जसपिंदर मैम का बर्थडे है, सो एवरीवन प्लीज विश बर्थडे टू हर।
Thanks all the teachers and students. And as your bus is waiting, so now first younger one will go and then elder ones will.